اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم لوگ پڑھے تھے قیاس، اور پچھلے درس میں ہم نے یہ کہا کہ جو قیاس اقترانی حملی ہے قیاس اقترانی حملی، اس میں حد اوسط کی جگہ کے اعتبار سے ہم نے 4 شکلیں بنائی تھی کہ کبھی حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہوتا ہے، کبھی صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہوتا ہے، کبھی صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع ہوتا ہے، اور کبھی صغریٰ میں موضوع اور محمول میں کبریٰ میں محمول ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے 4 شکلیں بنائی تھی۔ اب اس میں سے ان 4 شکلوں کے کیا نتیجے نکلتے ہیں، اس کے بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم کلی طور پر کتنی قیاس کی شکلیں، یعنی کتنا ہم جو دیکھیں ہم نے 4 قضیے پڑھے ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ، ٹھیک ہے نا، یہ 4۔ اب جو 4 ہم نے پڑھے ہیں، اس میں سے اگر ہم اس ایک کو لیں اور ان 4 کے ساتھ شکل بنائیں قیاس کی، ٹھیک ہے نا، پھر اس دوسرے کو لیں، پھر ان 4 کے ساتھ بنائیں، پھر اس تیسرے کو لیں، پھر ان 4 کے ساتھ بنائیں، پھر چوتھے کو لیں اور ان 4 کے ساتھ بنائیں، تو تقریباً 16 اشکال بنتی ہیں، جس میں سے کچھ نتیجہ دیتی ہیں، کچھ نہیں دیتی، لیکن یہ ایک اہم موضوع ہے۔ آپ لوگ جب منطق پڑھیں تو یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ کچھ چیزیں اگر کتاب سے ہٹ کر بھی ہم سمجھتے ہیں تو کم از کم ہماری تھوڑی سی نالج میں اضافہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر منطق پڑھی تو بعض چیزیں مین ہوتی ہیں جو آپ کو آنی چاہیے، بیسک ہے جو آپ کو آنی چاہیے۔ تو اس کی 16 شکلیں بنتی ہیں۔ بس آج ہم پہلے 16 شکلوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 16 شکلیں کس طریقے سے بنتی ہیں۔ اگر ہم موجبہ کلیہ کو لے کر ان 4 کے ساتھ بنائیں کہ اگر ایک موجبہ کلیہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ کلیہ ہو، ٹھیک ہے نا، میں سب سے پہلے موجبہ کلیہ کو لے رہی ہوں اور خود موجبہ کلیہ کو پہلے موجبہ کلیہ سے، پھر موجبہ جزیہ، پھر سالبہ کلیہ، پھر سالبہ جزیہ سے اس کا صغریٰ اور کبریٰ بناؤں گی، ٹھیک ہے نا خانہ۔ یہ ہم بات کریں صغریٰ اور کبریٰ کی، ٹھیک ہے، ادھر میں لکھتی ہوں صغریٰ اور کبریٰ۔ ٹھیک ہو گیا خانہ؟ اچھا، اب دیکھیں خانہ، اگر صغریٰ موجبہ کلیہ ہے، صغریٰ موجبہ کلیہ ہے، تو اب کبریٰ اگر موجبہ کلیہ ہو، کبریٰ موجبہ جزیہ ہو، کبریٰ سالبہ کلیہ، ان ساروں کے ساتھ میں اس کی شکلیں بناؤں گی۔ یعنی پہلے میں صغریٰ موجبہ کلیہ لیا، ان 4 کے ساتھ اس کی شکلیں بناؤں گی، موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ ہی اگر ہم اس کا کبریٰ بھی کریں، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ اگر ہم اس کا کبریٰ کریں، ٹھیک ہے، پھر موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ، ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھا رہے نا خانہ، یعنی میں نے ایک موجبہ کلیہ ان 4 کے ساتھ لکھ رہی ہوں، سالبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، ٹھیک ہے، 4 شکلیں بن گئی موجبہ کلیہ اگر صغریٰ ہو تو۔ اگر صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ یا کبریٰ موجبہ جزیہ یا کبریٰ سالبہ کلیہ یا سالبہ جزیہ ہو، تو موجبہ کلیہ کی ان 4 کے ساتھ 4 اشکال بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب ہم موجبہ جزیہ کو لیں گے، ٹھیک ہے، اب ہم موجبہ جزیہ کو لیں گے اور ان 4 کے ساتھ اس کی بنائیں گے۔ موجبہ جزیہ کو ہم صغریٰ لیں گے اور کبریٰ ہم یہ پہلے بنائیں گے، پھر یہ کبریٰ بنائیں گے، پھر یہ کبریٰ بنائیں گے، پھر یہ کبریٰ، لیکن موجبہ ہم نے کیا بنانا ہے، صغریٰ ہم نے کیا بنانا ہے، موجبہ جزیہ، ٹھیک ہے نا، صغریٰ ہم نے موجبہ جزیہ لینا ہے۔
सूरा मुजबा जुजिया ले रहे हैं, कारण ये मंतिक की एक अहम बहस है। आपने इसमें बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो करनी है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अब हमने मुजबा जुजिया लिया सुगरा, और इनको इन चारों के साथ हम इसके इश्काल बनाएंगे। मुजबा जुजिया, सबसे पहले मुजबा जुजिया के साथ मुजबा कुल्लिया, ठीक है, मुजबा जुजिया, ठीक है, खुद मुजबा जुजिया के साथ, फिर मुजबा जुजिया सालबा कुलिया के साथ, ठीक है, फिर मुजबा जुजिया सालबा जुजिया के साथ, सालबा जुजिया के साथ, ठीक होगी। अब हमने मुजबा जुजिया की बनाई कि अगर सुगरा मुजबा जुजिया हो और कुबरा मुजबा कुलिया हो, फिर सुगरा मुजबा जुजिया और कुबरा मुजबा जुजिया हो, फिर सुगरा मुजबा जुजिया और कुबरा सालबा कुलिया, सुगरा मुजबा जुजिया और कुबरा सालबा जुजिया, यानी एक मुजबा जुजिया को उठाया है और इन चारों के साथ हमने इसको लिखा है। तो ये मजीद 4 बन गई, कुल होगी 8। सही। अब हम किसको उठाएंगे? अब हम लेंगे सालबा कुलिया को लेंगे और इन चारों के साथ उसकी बनाएंगे। सालबा कुलिया को हम सुगरा बनाएंगे और इन चारों को बारी बारी कुबरा बनाएंगे। ठीक है, मैं सालबा कुलिया ले रही हूँ, सालबा कुलिया को हमने सुगरा बनाना है और इन चारों को हमने कुबरा बनाना है। ठीक है, सालबा कुलिया, सालबा कुलिया, मुजबा कुलिया, ठीक है ना, पहला वाला ले लिया, मुजबा कुलिया। ठीक है, अब दूसरे के साथ सालबा कुलिया और मुजबा जुजिया, सालबा कुलिया और सालबा कुलिया। ठीक है, सालबा कुलिया, फिर सालबा कुलिया और सालबा जुजिया, सालबा कुलिया और सालबा जुजिया। ठीक हो गया। अब हम किसको लेंगे? आगे हमने सालबा कुलिया को लेकर हमने 4 बनाए, सालबा कुलिया को लेके सालबा कुलिया ली, सुगरा बना के एक दफ़ा हमने उसका कुबरा बनाया मुजबा कुलिया, फिर हमने कुबरा बनाया मुजबा जुजिया, फिर कुबरा बनाया खुद सालबा कुलिया, फिर मुजबा सुगरा कुबरा बनाया सालबा जुजिया। तो सालबा कुलिया को इन चारों के साथ, सालबा कुलिया को हमने सुगरा बनाया और इन चारों को बारी बारी कुबरा बनाया। तो ये 4 शक्लें बन गई इसकी सालबा कुलिया की। ठीक हो गया, ये होगी 12। अब हम किसको लेंगे? अब हम सालबा जुजिया को लेंगे और इन चारों के साथ सालबा जुजिया की बनाएंगे। ठीक है, अब सालबा जुजिया को लेकर इसको इन चारों के साथ लिखेंगे, सालबा जुजिया मुजबा कुलिया। ठीक है ना, ये मुजबा कुलिया, फिर सालबा जुजिया मुजबा जुजिया, सालबा जुजिया मुजबा जुजिया। ठीक है, फिर सालबा जुजिया सालबा कुलिया, सालबा जुजिया सालबा कुलिया, सालबा कुलिया, फिर सालबा जुजिया और खुद सालबा जुजिया। ठीक है, तो ये बन गई 16 शक्लें। ठीक है, ये बन गई 16 शक्लें। सुगरा और कुबरा के लिहाज से, कारण कयास से एक तरानी हमली में इस तरीके से 16 शक्लें बनती है। पहले हमने मुजबा कुलिया को सुगरा बनाकर इन चारों को बारी बारी कुबरा बनाया। ठीक है, मुजबा कुलिया को सुगरा बना के, फिर मुजबा जुजिया को हमने सुगरा बनाकर इन चारों को बारी बारी कुबरा बनाया, फिर सालबा कुलिया को सुगरा बना के इन चारों को बारी बारी कुबरा बनाया, फिर सालबा जुजिया को सुगरा बना के इन चारों को बारी बारी कुबरा बनाया। तो कुल 16 शक्लें बन गई। अब ये 16 शक्लें बनती हैं, इनमें कितनी नतीजा देती हैं वो ये हमने देखना होता है कि नतीजा कितनी। सबसे पहले अगर हम कयास की जो अमूमी कवायद हैं, हमने जो पिछले दर्स में कयास के अमूमी कवायद पढ़े, उनके तहत देखते हैं कितनी शक्लें इसमें से वहीं से निकल जाएंगी। कयास के अमूमी कवायद हमने क्या पढ़ते? हद औसत का तकरार हो, दोनों मुकद्दमों का सालिबा ना होना, दोनों मुकद्दमे सालिबा ना हो।
दोनों मुकदमे सालिबा न हो। अब देखिए इसमें से कौन कौन सी शक्लें हैं जो निकल जाएंगी कवायद आम्मा के लिहाज से। दोनों मुकदमे सालिबा न हो, ये देखिए ये मुकदमे दोनों सालिबा, ये कवायद आम्मा के बरअक्स है, ये दोनों मुकदमे सालिबा, ये भी कवायद आम्मा के बरअक्स है। फिर कौन सा जी, ये नीचे आ गए, ये दो मुकदमे सालिबा, कवायद आम्मा में है कि दोनों मुकदमे सालिबा ना। अब कवायद आम्मा के लिहाज से ये 4 मुकदमे तो निकल ये 4 मुकदमे तो निकल गए, सालबा कुलिया, सालबा कुलिया, सालबा कुलिया, सालबा, दोनों मुकदमे सालबा, सालबा जुजिया, सालबा कुलिया, सालबा जुजिया, सालबा, ये भी दोनों सालबा है। तो ये 4 तो पहले कायदा जो था कि दोनों सालबा नहीं होने चाहिए। तीसरा कायदा है दोनों मुकदमों का जुजिया ना होना, दोनों मुकदमे जुजिया भी ना हो। हम देखें कौन कौन से मुकदमे दोनों जुजिया हैं। देखिए ये कुलिया है, ये कुलिया, ये कुलिया, ये जुजिया है, ये कुलिया, ये कुलिया, ये कुलिया, ये जुजिया, ये जुजिया, ये कुलिया, ये जुजिया है और ये भी जुजिया है, दोनों मुकदमे जुजिया। तो ये भी चौथे शर्त के मुताबिक ये भी इसमें से निकल जाएगा, चौथे शर्त के मुताबिक ये भी निकल गया, दोनों मुकदमे जुजिया। फिर ये जुजिया, ये कुलिया, ये जुजिया और ये भी जुजिया, ये भी निकल जाएगा। ठीक हो गया, दोनों जुजिया था, ये भी निकल गया। उसके बाद कौन से दो जुजिया हैं जी, ये जुजिया है और ये जुजिया। ये शक्लें निकल गई क्योंकि इनमें वो कवायद आमा पूरे नहीं आ रहे, ये दोनों जुजिया थे और ये जुजिया जुजिया तुमने पहले कहा कि दोनों सालबा है, तो निकल ही गई है शक्ल पहले से। तो ये तमाम अशकाल में से ये वाली शक्लें जो नतीजा नहीं देती, जो कवायद आमा के मुताबिक नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3, यानी इधर से मैं कट करूं 6 नंबर, 8 नंबर, 11 12 14 15 16, ये सारे कट गए, ये नतीजा नहीं देते। आखिरी शर्त जो कवायद आमा की थी, सुगरा सालबा के साथ कुबरा का जुज़ई ना होना। अगर सुगरा सालिबा है तो कुबरा जुज़ई ना हो, ये अगर सुगरा सालिबा है तो कुबरा जुज़ई नहीं होना चाहिए, ये निकल जाएगी। और क्या सुगरा सालिबा और कुबरा जुज़ईया और कहीं नहीं है, बस एक ही शर्त। ठीक है, अब कितनी शक्लें बाकी बची का आराम, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 शक्लें हैं कि जिनका नतीजा कवायद आमा के मुताबिक निकल सकता है। ठीक है, मैं इनको दोबारा से नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 शक्लें हैं कि जो कवायद आमा के मुताबिक जिनका नतीजा निकलता है। अब क़ुरान हमने क्या से कराने, हमने जो मैंने कहा कि 4 अशकाल हैं हद औसत की जगह के लिहाज से। उन 4 अशकाल में इनमें से कौन कौन से नतीजा देती है और कौन से नहीं देती। 8 तो पहले ही निकल चुके हैं, बाकी 8 ही बचे हैं। इन 8 में भी जो हम अशकाल अरबा हैं उसमें देखेंगे कौन सी इन 8 में नतीजा देती हैं और कौन से नतीजा नहीं देते। तो क्या से तरानी हमले की जो हमने अशकाल अरबा पढ़ा था उसमें पहली शक्ल क्या थी कि जिसमें हद औसत शक्ल अव्वल क्या है जी, हमने कहा शक्ल अव्वल वो है कि जिसमें जो सुगरा और कुबरा है सुगरा और कुबरा, यह है ना मौजू और ये है महमूल, ये महमूल। हमने कहा था शक्ल अव्वल में
جو حد اوسط ہے شکل اول میں، جو حد اوسط ہے وہ محمول میں حد اوسط آئے گی، صغرا میں محمول کی جگہ اور کبرا میں موضوع کی جگہ حد اوسط آئے گی. یہ ہماری پہلی شکل تھی، یعنی پہلی شکل کی جس میں ہم نے یہ کہا کہ جو حد اوسط ہے وہ صغرا میں محمول ہے اور کبرا میں موضوع ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری شکل اول تھی. اب شکل اول کا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مزید انہوں نے کہا کہ کچھ قانون اس کے اپنے بھی ہیں. یہ تو قواعد عامہ تھے جو بتا دیے، دونوں سالبہ نہ ہو، دونوں جزیہ نہ ہو، حد اوسط تکرار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر صغرا سالبہ ہے تو کبرا کل جزیہ نہ ہو. یہ تو قوانین عامہ تھے. کچھ شکل اول کے اپنے بھی قانون ہیں، قواعد ہیں، شرائط. شکل اول سے صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے شرائط عامہ کے علاوہ، یعنی یہ شرائط عامہ تھی جو میں نے ابھی شرائط عامہ کے مطابق کٹ کیا، شرائط عامہ کے علاوہ مدرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے. صغرا کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ، یعنی صغرا کو ہم نے سالبہ نہیں لانا، سالبہ نہیں لانا. یہ دو شرطیں ہیں شکل اول کی خاص اپنی، کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے. یعنی صغرا کو ہم سالبہ نہیں لا سکتے. اب جہاں جہاں صغرا سالبہ ہے، مثلا اس شکل میں صغرا سالبہ ہے، اس شکل میں صغرا سالبہ ہے، نہیں لائیں گے. صغرا سالبہ نہ ہو اور کبرا کلیہ نہ ہو، کبرا کلیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، معذرت جزئیہ نہ ہو، جزئیہ نہ ہو. صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے. صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا؟ تو اس لحاظ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی اشکال اس میں نتیجہ پاتی ہیں. سب سے پہلے تو اب اس کے مطابق آران ہم نے یہ جو باقی بچے ہیں، یعنی یہ موجبہ کلیہ ہے اور یہ موجبہ کلیہ ہے، اس قاعدے کے مطابق کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس سے ہم شکل اول کی نکال سکتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو جو اس کا نتیجہ، یعنی شکل اول کا جو نتیجہ ہے کھارا، اب میں وہ لکھنا چاہ رہا ہوں یہاں، شکل اول کا نتیجہ. شکل اول کے نتائج، یعنی ان میں سے کن میں شکل اول کا نتیجہ نکلتا ہے. قوانین عامہ تو ہم نے پہلے اپلائی کر دیے ہیں، اور جو شکل اول کے اپنے دو قانون تھے وہ آپ کے ذہن میں رکھنے ہیں. وہ دو قانون کیا تھے کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے. یہ دو قانون جو اس کے شکل اول کے اپنے تھے، یہ ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں. صحیح کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے. اس کے مطابق اب جو پہلا نتیجہ تو یہ والا بنتا ہے، موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ، کیونکہ اس میں قواعد سارے پائے جاتے ہیں. تو اس کے جو نتائج ہیں، ان نتائج میں، اس کے نتائج میں پہلا نتیجہ جو نکلے گا وہ نکلے گا موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ. موجبہ کلیہ، صغرا بھی اور کبرا بھی موجبہ کلیہ، اس کا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ اس میں جو قانون ہم نے شکل اول کے بتائے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں. صغرا موجبہ ہے اور کبرا کیا ہے؟ کلیہ ہے. تو وہ قانون اس کے اندر موجود ہے. تو یہ والا شکل جو ہے نتیجہ نکالے گی قیاس اقترانی عملی کی جو پہلی شکل ہے اس میں. مثال انہوں نے یہاں دی ہوئی، کل خمرن مسکر، ہر شراب نشہ آور ہے. مثال، ہر شراب نشہ آور ہے. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور چیز حرام. اب دیکھیں، شکل اول میں ہم نے کیا کہا تھا کہ حد اوسط صغرا میں محمول ہوتی ہے اور کبرا میں موضوع. نشہ آور، نشہ آور، بالکل شکل اول کی وہی ہے کہ حد اوسط صغرا میں محمول ہے، ہم اسے کہیں گے نا موضوع، اور نشہ آور کو کیا کہیں گے؟ محمول. صغرا میں محمول ہے اور کبرا میں موضوع ہے، اور یہ ہو گیا اس کا محمول. تو یہ شکل اول کا اس میں ہو گیا. صحیح. اس کے بعد ہر شراب نشہ آور ہے، موجبہ کلیہ ہے، موجبہ ہے.
कुल्लिया हर शराब नशावर है, मुजबा कुल्लिया ही कुबरा भी बनाया है, हर नशावर चीज़ हराम। नतीजा क्या निकला खारान, हर शराब हराम है, सब शराबें क्या है, ये नशावर नशावर को हम कट करके नतीजा निकालेंगे कि हर शराब क्या है, हराम है। नतीजा हर शराब हराम। ठीक हो गया। तो शक्ल अव्वल का जो पहला नतीजा है वो है कि सुगरा भी मुजबा कुल्लिया और कुबरा भी मुजबा कुल्लिया हो तो बिल्कुल उसका नतीजा सही निकलता है और कवानीन के मुताबिक। दूसरी इसकी जो है वो क्या आएगी, हमने कहा कि सुगरा क्या होना चाहिए, मुजबा है, लेकिन कुबरा यहाँ पे जुजिया है, तो फिर ये इसके ऊपर पूरी नहीं उतरेगी, ये इसके ऊपर नहीं आएगी सही। तो इसमें एक तो ये वाला नतीजा देगी शक्ल, ये वाला नहीं देगी, क्योंकि इसमें सुगरा तो मुजबा है लेकिन कुबरा जुजिया है, और हमने शर्त लगाई कि कुबरा क्या होना चाहिए, वो कुलिया ही होनी चाहिए, तो ये नहीं आएगी। ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, मुजबा कुल्लिया और सालबा कहाँ, फिर ये वाली आ जाएगी, ये वाली मुजबा कुल्लिया और सालबा कुल्लिया, यानी सुगरा मुजबा है और कुबरा कुल्लिया है। वो जो दो कानून हमने लिखे थे ना, सुगरा मुजबा है और कुबरा क्या है, कुल्लिया है, तो ये वाला इसमें आ जाएगा, मुजबा कुल्लिया और सालबा कुल्लिया। जिसका दूसरा नतीजा निकलेगा खारान में क्या निकलेगा, मुजबा कुल्लिया और सालबा कुल्लिया, मुजबा कुल्लिया और सालबा कुल्लिया। ठीक है। मिसालों ने दी हुई है, हर शराब नशा आवर है, हर शराब नशा आवर है, हर शराब नशा आवर है, कोई भी नशावर चीज नफा बख्श नहीं है, कोई भी नशावर चीज नफा बख्श नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए आप हद औसत को देख लें सबसे पहले कि हद औसत की जगह ठीक है, सुगरा में महमूल है, कुबरा में मौजू है, तो हद औसत की जगह ठीक है। कवानीन देख लें कि जो सुगरा है वो उसमें मुजबा है, हर शराब नशावर मुजबा है, यानी इधर नहीं हम नहीं लेकर आए, है मुजबा है। और जो इसका कुबरा है वो कुल्लिया है, कोई नशावर चीज़ नफ़ा बख्श नहीं है, कुल्लिया है, अगरचे सालबा है लेकिन कुल्लिया है। हमने ये देखना है कि सुगरा मौजूबा होना चाहिए और कुबरा कुल्लिया हो, चाहे वो सालबा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो कुल्लिया। ठीक है ना। तो इसके मुताबिक अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि कोई भी शराब नफ़ा बख्श नहीं है। नतीजा क्या निकला जी, कोई शराब नफ़ा बख्श नहीं है। कोई शराब नफ़ा बख्श नहीं है। खुदा ने जितनी भी चीज़ें हराम की उनमें कभी कोई नफ़ा नहीं हो सकता, कोई शराब नफ़ा बख्श नहीं है, ये नतीजा निकला। ठीक है। ये शक्ल अव्वल का दूसरा नतीजा कि जब मुजबा कुल्लिया हो और सुगरा और कुबरा सालबा कुल्लिया। अब हम देखते हैं कि तीसरा इसका कौन सा निकलेगा नतीजा अशकाल में। से तीसरा हमने देखना, हम यहाँ तक पहुँचे थे मुजबा कुल्लिया और हमने किया था सालबा कुल्लिया, यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऐसे कट कर दूँ इंशाल्लाह कि आपको समझने में आसानी होगी। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ। ये जो कवायद आमा के ख़िलाफ़ है हम इनको कट कर रहे हैं, ये तो वैसे ही हमारे इसमें शामिल नहीं है। होगा ना ये कट। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि मुजबा कुल्लिया और सालबा कुल्लिया का तो नतीजा निकलता है। आगे आगे मुजबा कुल्लिया और सालबा जुज़इया, तो ये इस कानून के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे तो मुजबा मौजूद है लेकिन कुबरा क्या है, जुज़िया है, और हमने कहा कि कुबरा कुल्लिया होना चाहिए, तो बस ये शक्ल अव्वल में इसका नतीजा नहीं निकलेगा, शक्ल अव्वल में इसका नतीजा नहीं निकलेगा। सही। आगे हम देखते हैं जी मुजबा जुज़िया और मुजबा कुल्लिया। ठीक है। मुजबा सुगरा मुजबा है और कुबरा कुल्लिया है। ठीक है, ये नतीजा देगा।
یہ نتیجہ دے گا. ٹھیک ہے نا, کہ جب موجبہ صغریٰ موجبہ ہے اور کبریٰ کیا ہے, کلیہ ہے, تو یہ شکل نتیجہ دے گی. تیسرا کا کیا آ گیا, موجبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ. موجبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ. اس کی مثال میں دی ہوئے بعض معدنیات لوہا ہیں. بعض معدنیات لوہا ہیں. بعض معدنیات لوہا ہے. ہر لوہا حرارت سے پھیلتا ہے. ہر لوہا حرارت سے پھیلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے حد اوسط کہاں ہے, صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع لوہا. ٹھیک ہے, اور باقی شرائط بھی جو ہم نے سامنے رکھی کہ پہلا موجبہ ہے, اس میں حرف نفی نہیں آیا, اور دوسرا کلیہ ہے, ہر لوہا حرارت سے پھیلتا ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے جی, لوہا سے یعنی بعض معدنیات حرارت سے پھیلتے ہیں. بعض معدنیات, نتیجہ نکلا بعض معدنیات حرارت سے پھیلتی ہیں. بعض معدنیات حرارت سے پھیلتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نتیجہ ہمارا ٹھیک نکل آیا, موجبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ. صحیح. اس کے بعد جی ہے موجبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ. اس میں دیکھیں کہ شرائط پوری ہیں, صغریٰ موجبہ ہے اور کبریٰ کلیہ ہے. جی شرائط پوری ہیں بالکل. یہ والا بھی نتیجہ دے گا, یہ والا. ٹھیک ہے, اس میں بھی شرائط ہیں, اس میں بھی شرائط ہیں, یہ بھی نتیجہ دے گا. موجبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ. ٹھیک ہو گیا. اگلا ہمارا کیا ہے, موجبہ جزئیہ صغریٰ موجبہ ہے اور سالبہ کلیہ کبریٰ کلیہ ہے. موجبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ. موجبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ. ٹھیک ہے. اس کی مثال ہے جو موجبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ کی. بعض پرندوں کے دو کان ہیں. بعض پرندوں کے دو کان. بعض پرندوں کے دو کان ہیں. ہر وہ چیز جس کے دو کان ہیں وہ انڈے نہیں دیتی. ہر وہ چیز جس کے دو کان ہیں وہ انڈے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, بعض پرندوں کے دو کان ہیں, ہر وہ چیز جس کے دو کان ہیں وہ انڈے نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دو کان, اس کی حد اوسط ہوگی یہاں پر محمول اور یہاں پر موضوع. ٹھیک ہے. یہ موجبہ جزئیہ ہے, بعض پرندوں کے دو کان ہیں. موجبہ جزئیہ بعض, موجبہ ہیں, ہم اس پہ نفی نہیں لائے. سالبہ کلیہ ہر وہ چیز جس کے دو کان ہیں وہ انڈے نہیں دیتی. کارن تھوڑا سا آپ نے اس میں بہت توجہ کرنی ہے, شاید میں تاکید پچھلے دروس میں نہیں دے پائی کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ موجبہ کیا ہوتا ہے اور سالبہ کیا ہوتا ہے, کلیہ کیا ہوتا ہے, جزئیہ کیا ہوتا ہے. تھوڑی سی اس کی آپ نے پہچان رکھنی ہے. دیکھیں جو موجبہ ہوتا ہے نا اس میں حرف نفی نہیں آتا, نہیں ہے, وہ سالبہ میں آتا ہے. موجبہ میں کیا آتا ہے, ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کسی چیز کے ہم مثبت جملے کو کہتے ہیں, مثبت جملے کو موجبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سالبہ میں ہم کیا لے کر آتے ہیں, نہیں ہے, نہیں ہے. صحیح. دوسرا کلیہ اور جزئیہ کی پہچان, اگر موجبہ جزئیہ ہے یا موجبہ کلیہ ہے. موجبہ کلیہ تو آئے گا کل, ہر چیز. عربی میں آئے گا کل, کل ہر چیز اردو میں. ٹھیک ہے نا, اگر موجبہ کلیہ ہے. اور اگر سالبہ کلیہ تو آئے گا کوئی بھی چیز نہیں ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے, یہ سالبہ کلیہ. کوئی بھی چیز نہیں ہے, یہ سالبہ کلیہ. موجبہ کلیہ میں کیا آئے گا, ہر چیز, ہر چیز ہے.
اور सालबा कुलिया में क्या आएगा, कोई भी चीज़ नहीं है, ला शय। अरबी में क्या आएगा, ला शय। उर्दू में क्या आएगा, कोई भी चीज़ मसलन नहीं है, या हर वो चीज़ जिसके दो कान अंडे नहीं देती, हर वो चीज़, हर चीज़ जिसके दो कान अंडे नहीं देती, नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया सालबा कुलिया। जुजिया में आप मुजबा में क्या देखते हैं कि मुजबा जुजिया में बाज आता है, बाज आखिर पे है और शुरू में बाज, जो मुजबा जुजिया। लेकिन जो सालबा जुजिया है उसमें नहीं भी आना है और बाज भी, बाज नहीं देते, जैसे भी हम इसका नतीजा निकालेंगे तो वही निकलेगा। तो बाज भी लेकर आना और नहीं भी लेकर आना, तब बनेगा सालबा जुजिया। तो थोड़ा सा आप इस पे तवज्जो ज़रूर देनी है कि आपको मुजबा और सालबा की पहचान और कुलिया और जुजिया की पहचान होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या निकला जी, बाज परिंदे अंडे नहीं देते। ठीक है ना, दो कान है, दो कान को आपस में काटेंगे तो आएगा बाज परिंदे अंडे नहीं देते, बाज परिंदे अंडे नहीं देते। ठीक है, अब ये जो नतीजा निकला है वो क्या निकला है, सालबा जुजिया। सालबा है नहीं देते और जुजिया है क्योंकि हमने कहा बाज परिंदे, सालबा जुजिया इसका नतीजा निकला है। और हमने कवानीन आमा में ये पढ़ा था कि नतीजा ज़ईफ़ के इत्तबा करता है, तो हमने ये कहा था कि जब मुजबा और सालबा हो तो हमने नतीजा सालबा निकालना है, और जब जुजिया और कुलिया हो तो नतीजा जुजिया निकालना है। ठीक है, तो देखा हमने नतीजा बिल्कुल उसके मुताबिक। ठीक है ना, मुजबा और सालबा था तो नतीजा हमने सालबा निकाला, और जुजिया और कुलिया था तो नतीजा हमने जुजिया निकाला। तो वो हमने कानून को मुताबिक क्या है कि नतीजे में जो ज़ईफ़ मुकदमा होता है उसका इत्तबा करते हैं। तो इसके मुताबिक ये थोड़ी सी आपने पॉइंट्स में तफक्कुर और गौर फिक्र करना है। ठीक हो गया कारन। अच्छा, अब यहाँ तक हमने कहा कि मुजबा जुजिया की सालबा कुलिया निकलेगा। उसके बाद ये सालबा कुलिया, जबकि हमने कहा है कि सुगरा क्या होना चाहिए, मुजबा होना चाहिए, ये सालबा है, बस ये नतीजा नहीं देगा। उसके बाद नीचे आ जाता है, फिर ये सालबा है, ये भी नतीजा नहीं देगा क्योंकि हमने कहा कि सुगरा क्या होना चाहिए, मुजबा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नतीजा नहीं देगा। तो कुल 8 जो कवानीन आमा के मुताबिक 8 थी ये, उनमें से 4 जो शक्ल अव्वल का नतीजा देती है, शक्ल अव्वल का जो कानून है उसके मुताबिक 4 इसमें से नतीजा देती है। ये वाली, ये जो हमने लिखी मुजबा कुलिया, फिर ये नहीं देती, ये देती है, ये नहीं देती, ये देती है, ये देती है, ये नहीं देती, और सालबा वाली नहीं देती। ठीक है ना, जो ये कवानीन आमा, ये शक्ल अव्वल नताइज है। फिर इन्हीं 8 में से हम शक्ल सानी को देखेंगे, फिर शक्ल सालिस को, और फिर शक्ल राबिया को। आज के लिए इतना काफ़ी है ताकि आप इन अच्छी तरह इन अशकाल को और शक्ल अव्वल को अच्छी तरह समझ लें। अगर शक्ल अव्वल आपने आसानी से समझ ली तो इंशाल्लाह बाकी अशकाल भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सिर्फ आपने थोड़ी तवज्जो करनी है, बात बहुत आसान है, सिर्फ कवानीन आमा को मद्देनज़र रखना है और शक्ल अव्वल के जो ख़ास कानून है उसको मद्देनज़र रखना है। और आपको पहचान होनी चाहिए कि मुजबा क्या होता है, सालबा क्या होता है, कुलिया क्या होता है, जुजिया। जब तक आपकी बेस, आपके जो बुनियादी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, फिर आगे भी आपको थोड़ी मुश्किल होगी। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।